یہ لگائی تم نے میری قیمت درید یزدانی، یہ قیمت اس نے ہذیانی کیفیت میں چلاتے ہوئے کہا۔ نکاح جیسے رشتے کی تو لاش رکھ لیتے، ہوس تو پوری کر لی تھی، دنیا داری کے لیے ہی صحیح چار دیواری فراہم کر دیتے۔ اس نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ ہو گیا ڈرامہ، تو نکلو، یہ رقم دیکھ رہی ہو تمہاری اوقات سے زیادہ ہے یار۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے ان نوٹوں کو دیکھا اور اس شخص کو جو وقت کا فرعون ثابت ہوا تھا اس کے لیے۔ میں کچھ نہیں مانگوں گی تم سے، بس اس چار دیواری میں رہنے دو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پاگل ہو، یہ رسک نہیں لے سکتا، میرا باپ جان سے مار دے گا مجھے۔ وہ جو تب سے ریلیکس انداز میں صوفے میں بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ کوئی ٹھکانہ نہیں میرا اب کے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جا کوئی ندامت ڈھونڈنے پر نہیں ملی تھی اسے۔ رپائشہ حق، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے۔ انہوں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی، مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ یہاں خود کی قیمت لگا بیٹھوں گی۔ اس نے خود پہ گرے ان نوٹوں کو دیکھ کر کہا۔ تم محافظ نہیں لٹیرے ہو، میں یہ بات سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی یزدانی۔ خبردار ایک لفظ نہیں بولو گی تم، آج سے تمہارے میرے راستے الگ، میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں، یہ سمجھو کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، وہ شخص جو انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ کتنی رقم اور لوگ کی پیچھے چھوڑنے کی، اب کہ اس نے اس کا دوپٹہ اس پر پھینکتے نخوت سے کہا۔ درید یزدانی نے اس بار عورت کو غلط طریقے سے چانچا تھا اور یہ کفارہ اسے مرتے دم تک ادا کرنا تھا۔ اب مجھے بھی جانا بھی ہے، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کتنی قیمت لگاؤ گے اپنے ہی نکاح کی، اپنی ہی بیوی کی؟ وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ نکاح، بیوی، واٹ ربش، یہ سب تمہارے کہنے پر ہوا تھا، تمہیں یاد تو ہوگا میں نے نہیں بولا تھا آؤ نکاح کریں، اس نے تمسخر سے کہا۔ کسی کے کہنے پر بھی ہوا ہو، میں بیوی ہوں تمہاری اب درید یزدانی، مان لو اس بات کو۔ اف، میں نہیں مانتا کسی رشتے کو، اور قیمت دے دی ہے، نکلو فوراً، اس سے پہلے کہ مجھے گارڈز کو بلوانا پڑے۔ اس نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے کہا۔ اور چاہیے تو بتاؤ، اس نے بیزارگی سے کہا۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ تھا اس کا نصیب، ہاں شاید ان لڑکیوں کا یہی نصیب ہوتا ہے جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایک دن درید یزدانی، خدا میرا بھی ہے، یاد رکھنا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کا سب چھین گیا تھا۔ وہ دیوار سے چپی کھڑی تھی، سامنے کا منظر واضح تھا جہاں اس کا باپ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے باپ کے قریب جاتی، وہ دیکھتی رہتی اس مجسمے کو، آخری ہچکی تک سب ساکت ہو گیا تھا، سب کچھ نہیں تھا ارد گرد۔ اس کی ماں لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ اس نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ بے شک وہ عورت کبھی اچھی نہیں رہی تھی ان کے ساتھ، لیکن اتنا کون گر سکتا ہے؟ اپنے ہی رشتوں کے ساتھ اس کا تایا بھی وہیں موجود تھا، جس کا بھائی چلا گیا تھا لیکن وہ وہیں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اسے لگا اپنے باپ کے ساتھ آخری ہچکی اس نے بھی لی ہے۔ ہاں، سبھی تو ختم ہو گیا تھا۔ زندگی آسان کبھی نہیں رہی تھی، لیکن ایسی تو اس نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ اچھی زندگی کی خواہش شاید اس کی خواہش ہی رہ جانی تھی۔ چل مانو، اب میرا انعام بھی میرے حوالے کر۔ اس کا تایا بھی جھومتا اٹھا تھا، اس کی نظر صرف اپنے باپ کی لاش پر تھی، لیکن کانوں میں مختلف آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہاں ہاں رشیدے، یہ تیری ہے، جب چاہے تو لے جا، اس کی ماں نے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ زہر بحث کس کی ذات ہے، وہ اور اس کی ماں کے علاوہ تھا کون وہاں اس وقت؟ آدھی قیمت تجھے بعد میں مل جائے گی جب اس بلبل پر ہاتھ صاف کر چکا ہوں گا، پھر سالہ بیچ کر اسے پیسہ آدھا آدھا۔ اس عورت نے کہکمہ لگایا۔ رشید، بڑا کام کا بندہ ہے تو، میں نہ کہتی تھی میرے ساتھ رہے گا تو سب سیکھ جائے گا، قیمت میں کمی نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا بھائی، اپنے ہیرے جیسی بیٹی دے رہی ہوں تجھے۔ سب باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن مفہوم نہیں سمجھ آیا اسے، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ذہن یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ماما، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے لب ہولے سے پھر پھر آئے۔ سر، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ گرم کر کے لاؤں؟ سگریٹ آج پھر ہلکا سا اس کی انگلی کو سگریٹ آج پھر اس کا ہلکی سی انگلی کو جلا گئی تو اسے احساس ہوا۔ سر، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ملازم نے دوبارہ اسے اپنا جملہ دہرایا۔ نہیں، ایسی ہی پی لوں گا، اب عادت ہو گئی ہے، تم جاؤ، اسے کہتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کہاں تک پہنچی تمہاری 2 کی ٹیم، جس کا بہت بھرم مارا تھا تم نے؟ شاہو، وہ کام کر رہی ہے، مل جائے گی وہ۔ کس دن تاریخ اور مہینہ بتاؤ، اب کی بار تو یقین کروں گا تمہاری ان جھوٹے بہکاووں پر۔
ہم پتہ لگوا رہے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی شادی، اس سے آگے کی بکواس نہیں سننی مجھے، تم سے نہیں ہو پائے گا، واپس آؤ اور یہاں آ کر کام دیکھو، اب کی بار اسے میں خود ڈھونڈوں گا۔ شاہد تو کیسے تو وقت ضائع کر رہا ہے، بس یار اس پر ایسا کیا ہے اس عام سی لڑکی میں؟ وہ عام سی لڑکی تبریز شاہ کا بہت نقصان کر گئی ہے جو اسے سود سمیت لوٹانا ہے، اور جو کہا ہے وہ کرو، اور لائن کاٹ دی گئی تھی۔ چائے کو حلق میں الٹتے اس کے ذہن میں ماضی کا ایک منظر گھما۔ تبریز شاہ، اتنا حسن کے بعد بھی تم اپنی زندگی میں اس عام سی منت شاہ کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے؟ تمہاری خوش فہمی اور غلط فہمی دونوں ہے یہ۔ اس نے اس کا بیگ زمین پر الٹاتے کہا۔ منت کی چیزیں زمین پر بکھر گئی تھی۔ منت نے جلدی سے بکھری چیزیں سنبھالی۔ کوریڈور میں کوئی نہیں تھا اس وقت۔ اس کے بیگ سے نکلی تصویر کو دیکھ کر اس نے لب پیچھے، کون ہے یہ؟ آپ سے مطلب؟ منت نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے کہا، اور اگلے لمحے اس تصویر کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے تبریز شاہ کے ہاتھوں۔ مجھے اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت، اور وہ ہے آپ مسٹر تبریز شاہ، وہ کہتی بھاگ گئی۔ اس کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ منت، تبریز شاہ، کچھ دن اور، جس دن تم مجھے مل گئے میں جینا حرام کر دوں گا تمہارا، ایک پل تمہیں سکون کا نہیں لینے دوں گا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کو چاند کو تکتے رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں تعصب کے ساتھ ہی ہمدردی ابھری۔ منت سونا نہیں ہے، اس نے اس کے پاس جاتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مخالف کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھا اس نے اس کے رخ خود کی طرف موڑا تو شدت رہ گئی۔ اس کا سارا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا۔ ایسا ہر رات ہوتا تھا، وہ جانتی تھی، اور ہر رات نئے سرے سے اسے وہ لڑکی اور عزیز ہو جاتی تھی۔ منت، تم اس کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تب وہ ہوش میں آئی۔ کس کے پاس؟ تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں نہیں، یہ روح اسی ایک وجہ کی بنا پر میرے جسم کا دیے ہوئی ہے کہ میرا نام اس شخص سے منسلک ہے، میں اس سے کبھی نہیں ملنا چاہتی۔ اگر میں اس کے سامنے آ گئی تو میرے جینے کی آخری وجہ بھی مجھ سے چھین لے گا۔ تم پاگل ہو منت، تم محبت اور نفرت دونوں کا دعویٰ ایک ہی شخص سے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے نفرت ہے اس سے، لیکن اس کی یاد جب بھی آتی ہے میرا جسم منجمد ہو جاتا ہے، میری روح شخص کا دیدار طلب کرتی ہے۔ چیخ چیخ کر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند نکل رہے تھے۔ دعا کرو میں مر جاؤں رابی، یہ سب مجھے اندر سے دن بدن ختم کر رہا ہے، میں تکلیف میں ہوں بے حد۔ اس نے اس کی گود میں سر رکھتے کہا۔ منت، تمہیں خوف نہیں آتا موت سے؟ موت کا خوف ہر ذی نفس کی طرح مجھے بھی ہے، لیکن اس بات کا خوف مجھ میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی روز اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا اور مجھ سے اپنا نام لے لیا تو یہ سوچ اور یہ خوف زیادہ سہانے روح ہے۔ شش منت، خود کو اتنی تکلیف مت دو، اس کا سانس پھولتے دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی۔ رابی، اگر میں مر گئی تو مجھ جیسی تمام لڑکیوں کو چیخ چیخ کر بتانا کہ اس شخص سے کبھی محبت نہ کرو جو تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو، تمہاری دسترس سے باہر۔ ایک آخری آنسو اس کی آنکھ سے لڑک کر اس کے دامن پہ گرا تھا اور پھر اس کی سانس مدھم پڑنے لگی۔ منت منت، آنکھیں کھولو۔ اس نے ایمبولینس کو فون کیا اور بروقت اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ آپ کو بار بار بول چکا ہوں کہ ایسے نروس بریک ڈاؤن سے کسی دن ان کی جان جا سکتی ہے۔ ڈپریشن کی مریض ہے آپ کی بہن، ان کی فکر اور پریشانی کا حل ڈھونڈے کوئی، نہیں تو کسی دن یہ آپ کو بنا بتائے چلی جائے گی، ڈاکٹر کہتا چلا گیا۔ وہ وہی بیچ پر خالی ہاتھ لیے بیٹھ گئی۔ منت کی حالت وہ 1.5 سال سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا منت کہ تم سے کیا وعدہ میں توڑ دوں، نہیں ایسے مرتے نہیں دے سکتی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ بیل جاری تھی، اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ جمع ہونے لگا۔ کیا وہ صحیح کر رہی تھی؟ شاید ہاں، اپنی بہن کو اس اذیت سے نکالنے کا ایک وہی حال ہے جس کے ایک دیدار کے لیے اس کی بہن منع کرتی تھی اور خود اس سے چھپایا ہوا تھا۔ آج وہی شخص میں اس کی بہن کو آشکار کرنے والی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں، لیکن باسی ضیا، تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ اس نے آنکھوں کی سرخی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تمہارے بھائی نے میری معصوم بہن جو لاڈلی تھی میری بے حد، اس کے ساتھ ایسا کیا رباب یزدانی، تم ان سب میں مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ وہ خود آئی تھی، میں نے تو نہیں۔ اپنے ہاتھ میں ہلکی سی جلن محسوس کرتے اس نے اسے دیکھا جس سے اس نے سگریٹ ہلکا سا اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا، پھر اسی سگریٹ کے دھواں میں ہوا میں متل کیا تھا۔ بکواس نہیں، وہ کہتے ہیں نا انسان اپنے گناہوں کی سزا اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر چکاتا ہے، تو بس یہی سمجھ لو۔
वो तुम्हारी सगी बहन तो नहीं थी, इसने हिचकी लेते हुए कहा। इस अनजाने वजह से इसे नफरत सी महसूस हो रही थी। वो औलाद जैसी थी मेरी, मेरी छोटी बहन। मैंने इसका हर लाड उठाया सिर्फ इसलिए कि वो महरूमी में ज़िंदगी गुजारती आई है, कहीं ज़िंदगी से हार ना मान ले। और देखो तुम्हारे भाई ने इसे ऐसा हराया कि अब वो उठ नहीं पा रही। खैर, एक आखिरी बार रिश्ता भेज रहा हूँ, अब की बार ना नहीं होनी चाहिए रबाब सी आप। नहीं तो क्या क्या नाम था तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का? फादी, हाँ, इसकी बहन को उठवाने का, इसके बाप के शेयर्स को खरीदने और इसकी माँ का एनजीओ बंद करवाने, और हाँ, इसी यूनिवर्सिटी जहाँ साहबजादे का स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की फ़ीस अदा करना इनके बस का रोक नहीं, इसे यहाँ से स्पेंड करवाने में मुझे ज़रा वक्त नहीं लगेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे जी आप? इसने इसका कॉलर थामते हुए चीखते कहा। बासित जिया ने एक नज़र इसमें डाली और उसके छोटे हाथों पर इसका कॉलर थामे हुए था। इन आँखों की सुर्खियों, दिमाग की रगें देखते रबाब ने इसका कॉलर छोड़ते एकदम पीछे लिया था। वो गिरती के इस शख्स ने इसकी कलाई थामी और उसे गिरने से बचाया। इसका लग महसूस करके वो जी जान से काँपी थी। इसकी आँखों की सुर्खी इसे काँपने पर मजबूर कर देती थी। कचा के लफ्ज़ इसे खड़ा करते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और उसे जाने का इशारा करते दरवाजे की तरफ देखा, जैसे एक मालिक अपने कैद के परिंदे को रहा करने की नव्हे हो। वो मुड़ी और एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि इस शख्स ने अपना पाँव आगे करते इस ज़मीन बोस किया था। बासी ज़िया के कॉलर तक पहुँचाने की हिम्मत का एक छोटा-सा अंजाम। इसने अपने कॉलर से नामालूम गिर्द को झाड़ते हुए कहा, मुस्तकबिल तरीन में होने वाली बीवी साहिबा, अब की बार रिश्ता ठुकराने का मजाक न कीजिएगा, नहीं तो बासी ज़िया अब की बार हाथ में हाथ धर कर नहीं बैठेगा। ज़मीन पर इसके पास झुकते इसके गाल की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन कुछ सोचते हटा लिया और पुरसरार मुस्कुराहट इसे देखता चला गया। वो वहीं पड़ी काफ़ी देर तक रोती रही थी। वो शख्स ऐसा तो नहीं हुआ करता था, वो इससे ऐसी शादी नहीं करना चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि कभी इसका ये राज मंज़े आम पर आए कि बासी ज़िया इसके किए की अहमियत रखता था। वो वहीं पड़ी सिसकती रही थी, और वो शख्स जो इसे बेहद प्यार से बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था, आज बेहद शफ़ाक और ज़ालिम बन गया था। वो रोते-रोते सो गई थी, ये जाने बगैर कि ये ज़िंदगी की आखिरी सुकून की रात होने वाली है। सुबह इसका दरवाज़ा खटखटाया नहीं, तोड़ा ही जा रहा था। इसने कसरमंदी से आंखें खोली और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। इसे कदम नीचे की तरफ बढ़ाए जहाँ नाश्ते का मेज़ लग चुका था। चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़। तुरंत याज़दानी ने उठकर इसके माथे पर बूसा दिया और बाप को देखता बाहर निकल गया। रबाब बेटा, एक बार फिर आपका रिश्ता आया है ज़िया के लिए। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? बाबा, वो कोई दबाव नहीं है, आप वही करें जो आपका दिल चाहता है। मुझे और दुरेत को इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं। ज़िया देखा बाला बच्चा और दुरेत का कितना अच्छा दोस्त है, आपको पता है। जैसे आपको ठीक लगे बाबा। इसने आंसू को पीते सर इकरार में हिलाते कहा, शाबाश मेरे बेटा। उन्होंने उठकर इसके माथे पे बूसा दिया। इस जुमे के निकाह का बोला है उन्होंने। अगर आप मान जाती है तो ज़िया के मरहूम वालिदैन की एनिवर्सरी के दिन वो निकाह करना चाहता है। पर बाबा, इतनी जल्दी आप नहीं चाहती? हाँ, मतलब नहीं, ये बहुत जल्दी है। ओके, कोई परेशानी नहीं, आप सोच लो, अच्छे से वक्त लो मेरी जान, कोई मसला नहीं है। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसने बेदिली से नाश्ते की प्लेट अपने आगे से खिसकाई और उठ गई। ये सब क्या हो रहा था? इसे तो आगे पढ़ना था अभी, और ये सब वो कैसे सहेगी अपनी नाजुक जान पर? इस जालिम का गुस्सा और शिद्दत सोचकर इसकी रूह कांप गई थी। सोफे पे वो पड़ा हल्का हल्का झूम रहा था। दुनिया की रंगीनों में खोए वो अपने वजूद से बेनियाज वहाँ पड़ा था। जैसानी, उठ, तेरे बाप का फ़ोन है। इसके दोस्त ने इसे हिलाया तो वह झटके से उठ बैठा। जी बाबा। इसने अपने लहजे को मकां नॉर्मल करने की कोशिश की। कहाँ हो? दोस्त के घर। इसने अपनी बिरियड पर हाथ फेरा। इसी दोस्त के घर पर रेड पड़ी है तो कल की सुर्खियों में होगा आपके रेड। डीएसपी शौकत यसानी का अकलौता बेटा एसएचओ ये दुरेद यसानी बार में मौजूद आखिरी सोफे पे झूमते पाए कि फ़ोन से भारी आवाज़ गूंजी। इसने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। पापा, इन सब की आदत डालें, आपको मैं यहीं मिलूंगा, इसने धीरे से कहा। कोई फजूल बकवास नहीं, ड्राइवर भेज रहा हूँ, सीधा घर पहुँचो। उन्होंने कहकर इसकी बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया। इसने आखिरी नज़र स्टेज पर झूमते लोगों पर डालते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अपने बाप की बात को बरकबी रद्द नहीं कर सकता था। घर पहुंचे तो घर हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा था। इसने गहरी सांस भरी और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। साहब, आपको बड़े साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। मुलाजमे की आवाज़ सुनते ही सबने कदम इनकी तरफ मोड़े।
दरवाज़ा खोलकर अपने सामने देखा, जहाँ वो अपने बेड पर बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। आपने बुलाया? बैठो। उन्होंने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। दुरेत कब छोड़ोगे ये सब? अपनी नौकरी पे ध्यान दो। तुम्हें आवाम की भलाई के लिए चुना गया है और तुम ये सब नहीं निभाना मुझे कोई अहद इस कानून से जो मेरी माँ को इंसाफ न दिलवा पाया। इसने दुरुस्ती से इनकी बात काटते हुए कहा, तो ढूंढो इस शख्स को, इस वर्दी को काम में लाओ, इसे अपना पेशेंट बनाओ, नहीं तो ये कुर्सी तुमसे जल्द ले लूँगा मैं। उन्होंने इसे तंबिया करते कहा, जाओ सो जाओ। उन्होंने कहा तो वो शगस्ता कदम लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह के 4 बजे इसका फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था। इसने फ़ाइल से नज़र उठाकर देखा वो इस वक्त कहाँ सोता था। हिले इसने इग्नोर ही किया था, लेकिन मुसलसल तीसरी बेल पर इसने फ़ोन उठाया। हेलो, इसकी गंभीर आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। ही हेलो, इससे अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, किससे बात करनी है? इसने झंझलाकर पूछा। मैं राबी, मेरा मतलब है तबरेज़ शाह से बात हो सकती है? तबरेज़ शाह है, बोलिए क्या बात करनी है? इसने आंखों से नज़रों का चश्मा हटाते कहा, किसी लड़की का फ़ोन इसे, वो भी सुबह के 4 बजे, ये आम बात थी। लड़कियां इससे शादी, मुलाकात और न जाने किस किस चीज़ की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए इसका नंबर कहीं न कहीं से ढूंढ कर मिला दिया करती थी। जल्दी बोलो। इसकी आवाज़ सुनते ही राबी ने थूक निकाला। क्या वो ठीक कर रही थी? मुझे आपको कुछ बताना है, वो धीमे से बोली। देखो लड़की, जो बोलना है जल्दी बोलो, तुम मेरे वक्त का ज़िया कर रही हो। एक्सक्यूज़ मी, मिन्नत वक़ार के साथ आप हैं? नर्स की आवाज़ सुनसान कॉरिडोर में गूंजी। जी। फ़ोन पर पकड़ पकड़ ढीली पड़ी थी। इनको ब्लड की ज़रूरत है, फ़ौरन इंतज़ाम करें, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। वो कहकर जा चुकी थी। राबी के हाथ-पाँव ठंडे पड़े। इसका ध्यान इस फ़ोन कॉल की जानिब से हट चुका था। यही इसकी गलती होने वाली थी। तबरेज़ बिस्तर से फ़ौरन खड़ा हुआ था। ताहिर, एक नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन फ़ौरन ट्रेस करो, 15 मिनट में तुम्हारे पास रास्ता रास्ता। जी, जी साहब। वो खुली बंद आँखों से भागी चली आई थी। सामान पैक कर दो मेरा, और ज़ाहिद को बोलो गाड़ी निकाले, हम आज इसके शहर जाएँगे। इसने कहते एक और फ़ोन नंबर मिलाया। ब्लड का इंतज़ाम करो फ़ौरन, हरी अप। वो चीखा। इतनी जल्दी नहीं बनत वक़ार, तबरेज़ शाह तुम्हें ऐसे तो मरने नहीं देगा। बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। ये खबर ज़िया तक भी पहुँच चुकी थी। वो समझाने के बाद भी ताख़िर का कह रही थी। इसने मुट्ठी भींची, घड़ी पे वक़्त देखा जो रात के 12:30 बज रहे थे। इसने गाड़ी की चाबी उठाई। टेढ़ी खीर हो तुम रबाब यज़दानी, ऐसे नहीं मानोगी। ऐसे देखते ही वॉचमैन ने अंदर आने दिया था। इन्हें पता था वो दुरेत का दोस्त था। सर घर नहीं है, वो भागा आया इस इत्तला देने पर। हाँ मैं जानता हूँ काका, इसके कमरे से एक फ़ाइल लेने आया हूँ। इसने झूठ बोलते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। वो चाहता तो चुप करा सकता था, लेकिन वो डरता ना था किसी से और दुरेत से। अब वो दूरी बढ़ाए हुए थे। जब तक वो अपनी चाल में कामयाब ना हो जाता, कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहता था। घर सारे अंधेरे में डूबा था। वो इसके कमरे में आया जो लॉक न था। अंदर कदम रखा तो इसे लगा वो किसी बच्चे के कमरे में आया है। स्काई ब्लू कलर का फर्नीचर, पेंट सब दीवार के साथ पड़े। दो इसके वजूद से बड़े टेडी बियर। इसके वजूद पर नज़र पड़ते इसका गुस्सा फिर से और आया था। इसके पास आते इसे देखा जो बेढंगे तरीके से पूरे बेड पे आड़ी तिरछी पड़ी थी। कम्फर्ट आधा बेड पर, आधा ज़मीन पर था। इसके अपने बाल भी आधे इसके वजूद के नीचे थे। स्लीपिंग सूट में वो बेशक छुई मुई सी हसीना लग रही थी। बासी जियाज के बाल मुट्ठी में दबाते इस पे झुका था। रबाब की नींद में खलल इसके चेहरे पे पड़ती किसी की झुलसती सांसों ने डाला था। इसकी मंदी मंदी आंखें खोली तो इसे देखा जो कुछ फासले पे इस पे झुका। इसे ही देखकर कम घूर ज्यादा रहा था। वो झटके से उठ बैठी। वक्त ने कैसा सितम किया था इसके साथ इसे मालूम नहीं था। इसकी माँ इसकी सगी नहीं थी, लेकिन क्या वो इंसानियत के दर्जे से भी गिर गई थी? इसने एक नज़र अपने ताए की तरफ देखा। वो तो सगा ना था, इसके वालिद मोहतरम का बड़ा भाई था। भाई। इसने आंखें बीची जो तकलीफ से सुर्ख पड़ रही थी और वो साकित बैठी थी। इसका बाप का वजूद सामने पड़ा था। माँ अंदर चली गई थी फ़ोन करने, शायद किसी को लाश हटाने के लिए बुलाने के लिए। क्या इसके बाप का बदला नहीं लिया जाएगा? क्या इस दुनिया में इन्हें बेमौत मारे जाने पर इंसाफ नहीं मिलेगा? रब्बुल इज़्ज़त, क्या तेरी इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इंसाफ दिलाए हम गरीबों को? आज पहली बार इसे अपने गरीब होने पर अफसोस हुआ था। इसने अपने इर्द गिर्द देखा। इसकी माँ अंदर कमरे में मौजूद फ़ोन पर किसी पर चिल्ला रही थी। इसका ताया सामने चारपाई पर नशे में झूल रहा था। इसने एक नज़र सबको देखा और आसमान की तरफ देखते गेट के उबूर करती बाहर निकल गई।
बाहर निकलते इसने इर्द-गिर्द देखा। शाम का वक्त होने के बायस औरतें बाहर ही खड़ी थीं, कुछ छतों पर खड़ी आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं। इसने एक नज़र इन सबको देखा, इनकी नज़र भी इसके बिखरे हुलिये पर गई थी। हमेशा इसे इन सब ने ये अच्छी हालत में देखा था, आज वो बिखरे हुलिये में खड़ी थी। रुबाइशा बिटिया क्या हुआ है? इनमें से एक औरत जो दरवाजे पे खड़ी थी बोली। इसने खाली नज़रों से इसे देखा, इसकी ऐसी हालत हर सब बाहर निकल आए। अब्बू, इसने कहने के साथ अपने घर के छोटे से दरवाजे को देखा, सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ बेटा बताएं तो। इनकी आखिर गली का आखिरी घर जहाँ वो उमर रसीदा औरत रहती थी, वो बोली, जो कहीं से अभी वापस आई थी। इसने मार दिया मेरे अब्बू को। वो दरवाजे की तरफ उंगली करती जज्बात से आरी लहजे में बोली, किसने? कौन? क्या कह रही हो? सबने कदम इसके घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाए, साथ खींचकर इसे भी लाए थे। अंदर का मंजर देखते सबकी आंखें फटी। इसकी माँ जो अंदर थी अब वो भी बाहर निकल आई। इतने लोगों को देखकर इससे थूक निकला और सोचने लगी, ये इस लड़की ने देखो क्या क्या किया, अपने ही बाप को मार दिया। वो झट इसके बाप के पास बैठती बैन करने के अंदाज में चीखी। माहौल में सख्ता छा गया। रुबाइशा ने इस औरत को देखा जो गिरती चली जा रही थी। लोगों में अब चहमुगियाँ होने लगी। कुछ मर्द हजरात भी जमा हो गए थे। वो जिसका सर कभी नंगा नहीं हुआ था, आज बिखरे बालों के साथ वहाँ बेहाल खड़ी थी। इस दुनिया में इसका एक बाकी बाप ही था जो इस पर नज़रसानी किया करता था। वो अकलौता सहारा भी ना बचा था इसके पास। पुलिस को फ़ोन करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो चिल्ला कर बोली, इसने मेरे शौहर की जान ले ली। वो ऊंची चीखती पागल लग रही थी। परवीन बेगम, बस करो, तुम्हारी बेटी है वो, और कोई अपने ही बाप को क्यों मारेगा? एक हमसाई औरत ने कहा। क्यों नहीं मारेगी? ये लड़की अपने आशिक के साथ शादी करना चाहती थी, इसका बाप नहीं मानना था। वो चाहता था इसकी शादी मेरे भतीजे से हो, लेकिन नहीं, इसे अमीर आदमी चाहिए था। इसके बाप ने मना किया, और देखो उसने नफरत और अपने 2 टके की मोहब्बत के ज़हम में अपने बाप को ही मार डाला। अब पूरा मोहल्ला खड़ा इसकी सौतेली माँ को इसकी कशी करता देख रहा था। कुछ की आंखों में इस 20 साल लड़की के लिए तासुर था, कुछ की नज़र में हमदर्दी और कुछ की नज़र में शक। वो कुछ घंटों में मुल्तान था। लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, इसलिए वो वहाँ था। सर, लोकेशन अब शो नहीं हो रही। डैम इट! इसने सामने पड़ा कॉफ़ी का मग उठाकर फेंक दिया। कॉफ़ी इसके हाथ पर छलकी थी, लेकिन परवाह किसे थी? इस बार नहीं। इसने आंखें बंद करके खोली, जिनकी सुर्खी वक्त के साथ बढ़ती चली आ रही थी। वो लड़की से जलील करवा रही थी, अपने पीछे अब से नहीं 1.5 साल से। वो जब तक इस तक पहुंचता था वो वहां से गायब हो जाती थी। वो क्यों भाग रही थी इससे? क्यों मिन्नत तबरेज शाह, क्यों भागना? क्यों? क्यों, जब जानती हो कि मेरी ही दस्तरस में आना है तुम्हें? अब की बार तो मैं ढूंढ लूंगा। इसने खुद को पावर करवाया। स्टेशन, एयरपोर्ट्स दोनों पर वो लड़की नजर आए तो तुम लोग बेहतर तरीके से जानते हो कि क्या करना है। जी सर, इसके लोग फैल गए थे। इस बार वो खुद आया था इसे ढूंढने। अब की बार मुमकिन नहीं था इसका बच पाना, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब खुद इसके सामने आ जाएगी। इसने फ़ोन निकालते एक फ़ोन मिलाया। यज़दानी, तू जानता ना इन दोनों की लोकेशन? नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तेरी बीवी है वो, मत भूल। और तू तू इसके हर रात और हर सुबह की खबर रखता है। तबरेज़ शाह को अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की जिसने फ़ोन किया था वो दरेद की बीवी थी, लेकिन क्या बताना था इसे? पर ये गलत है शाह, क्या गलत है? मेरी बीवी है वो, और तूने भी तो अपनी बीवी की हिफाजत के लिए लॉक हेयर किए हैं, ये जानते हुए कि इसे ये सब नहीं चाहिए। शाह, मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना। लोकेशन बता अस्पताल की, नहीं तो मुझे सारे अस्पताल छानने में कोई मसला नहीं। तू छान ले, मेरे कंधे पे बंदूक रखकर मत चला। तुझे इस दोस्ती की कसम दुरेत, जगह का नाम पता। इसकी आवाज़ की थकावट महसूस करते इसने फ़ौरन से इसी जगह बता दी थी। भेज रहा हूँ लोकेशन, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसके ज़िम्मेदार तू होगा, यज़दानी ने थक कर कहा। अब अपने दोस्त को तड़पता भी नहीं देख सकता था। इसकी लोकेशन भेज दी, इसने गाड़ी दौड़ाई थी। अस्पताल पहुँचते इसने रिसेप्शन से पता किया था, मन्नत तबरेज़ शाह यहाँ एडमिट है। वेट करें सर, मैं चेक कर आपको बताती हूँ। जल्दी करें, वक्त नहीं है मेरे पास। इसने कहा तो नर्स ने इस संजीदा से बारोब शख्स को देकर हाथों की उंगलियां तेजी से दौड़ाई कीबोर्ड पर। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है, दोबारा चेक करो। सर, मन्नत शाह तबरेज़ शाह नहीं, मगर मन्नत वकार नाम की है। कहाँ? रूम नंबर? वो फौरन हरकत में आया था। रूम नंबर E7। नर्स के कहने से पहले वो भाग गया था। पूरा E ब्लॉक चेक किया था इसने, और इसी कमरे में जहाँ डॉक्टर ने इसके होने की तस्दीक की थी वो वहाँ भी नहीं थी। डैम इट मन्नत! इसने जाकर कैमरास की फ़ोटोज़ चेक की थी, जिससे पता लगा था कि कुछ लम्हे पहले चादर में मौजूद 2 औरतें पीछे के गेट से रवाना हो गई थी। दोनों के चेहरे वाज़ेह नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि ये वो ही है।
اسے سامنے لگی اسکرین پر ہاتھ مارتے زمین پر گرائی وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ایک ایک لمحے کا بدلہ لوں گا میں تم سے، منت، یاد رکھنا۔